قبولیت بانی صف ازا جناب مولانا رفاقت صاحب قبلہ اور ان کے اہل و عیال و رفقا، تمام تر مرحومین اور مشکلات میں مبتلا مومنین کی مشکل کشائی، بیماروں کی شفا یابی، مبلغین و عزاداران کی سلامتی، سرزمین پاکستان کے استحکام، علماء اعلام اور مراجع اعظام کی درازی عمر اور ظہور حضرت حجت میں تاجیل کے لیے بلند ترین صلوات پر محمد وآل عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام شامل حضرات، لغت کے اعتبار سے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی ذات کے ساتھ اس طرح جڑ جاتے ہیں کہ جب بھی وہ لفظ بولا جائے تو فوراً کسی ذات کا تصور ذہن میں ابھرنے لگتا ہے۔ توجہ فرمائیں میرے عزیزوں، جتنے جوان بچے ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں گے۔ ابھی بھائی جان نے بھی کہا، ادھر بھی بھائی جان انہوں نے بھی فرمایا، اور میں تسلسل سے اپنے مجالس میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ جوانوں کا حق ہے کہ وہ ممبر کے قریب بیٹھے۔ آپ لوگوں کی یہ جو روش ہے جوان عزیزوں کی کہ وہ ممبر سے بہت دور بیٹھتے ہیں اور بزرگان جو ہیں وہ ممبر کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ذہن عالی میں بیٹا یہ نقطہ محفوظ رکھنا کہ ہم جیسے طلاب جو آتے ہیں وہ ان بزرگوں کو کچھ بھی سنانے نہیں آتے، ہم ان بزرگوں کے لیے پڑھنے ہی نہیں آتے۔ یہ تو مجلسوں میں بطور تبرک بیٹھے ہوتے ہیں اور دعائیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو جو نئی نسل ہے، جوان عزیز ہیں، ہمیں گفتگو ان سے کرنا ہے، پیغام اہل بیت ان تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ ہمارے سینوں میں جو چیز محفوظ ہے وہ بیٹا آپ کی امانت ہے جو آپ کو دینے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جیسے بزرگوار میر صاحب قبلہ تشریف فرمائے، بخاری صاحب ہیں یا اور سفید رئیس و عزیز تشریف فرمائے، ان بزرگوں کو اب ہم نے 60 سال 70 سال کی عمر تک یہ لوگ پہنچے ہوئے، ابھی کو ہم نے کیا سنانا ہے؟ ان لوگوں سے ہم نے سنا، وہ امانت ہمارے پاس ہے اور وہ امانت ہم آپ کو دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو ذہن عالی میں رکھیے گا، جن کی امانت ہے وہ ممبر سے بہت دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر مولانا صاحب کی تصویر ہی نظر آ جائے تو بھاگ جائے۔ تو ایسا نہیں ہے بیٹا، ذہن میں رکھنا، آپ سب کے سب مذہب اہل بیت کے سفیر ہیں۔ توجہ فرمائیں گے میرے ساتھ، آپ سب کے سب مذہب اہل بیت کے سفیر ہیں۔ آپ نے جہاں پر جانا ہے وہاں پر مذہب کی وکالت کا فریضہ انجام دینا ہے، اور وکیل، اچھا وکیل وہی ہوتا ہے جو مقدمے کو اچھی طرح سے لڑنا جانتا ہو۔ مقدمہ کبھی مفروضوں پہ نہیں لڑا جاتا، مقدمہ ہمیشہ علمی دلیلوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے۔ تو شعراء کو سنیں، شاعروں کو سنیں، اچھی بات ہے، یہ گلستان اہل بیت کی بلبلیں ہیں جو اپنی اپنی زبان میں بولتی ہیں، لیکن ذہن میں رکھنا کہ کسی کے شعر کو کبھی بھی آپ بطور حجت کسی پر پیش نہیں کر سکتے۔ حجت جب بھی قائم کرنی پڑے گی، دلیل جب بھی قائم کرنی پڑے گی، وہ یا قرآن سے دلیل دینی پڑے گی یا 14 کے فرمان سے دلیل دینی پڑے گی۔ اور فرما رہے تو لہذا ہم تو خیر طالب علم میں، بہت معمولی طالب علم میں، آپ عزیزوں کی محبتیں ہیں کہ آپ ٹوٹے پھوٹے کلمات کو سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر بھی جو عالم دین گفتگو کر رہا ہو اسے پوری دلجمی کے ساتھ جا کے سنیں، اس لیے کہ کوئی بھی عالم دین ہوگا تو وہ مرتا کو 1-2 موتی تو ایسے آپ کو دے ہی جائے گا کہ جو آپ کی دنیا بھی سنوار دیں گے، آپ کی آخرت بھی سنوار دیں گے۔ غور فرما دیں۔ اور ویسے بھی علی کے شیعہ کو علم دشمن نہیں ہونا چاہیے، علم دوست ہونا چاہیے۔ غور فرما رہے، بات کو اب موضوع کے حوالے سے شروع
کیا جا سکے۔ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں سب قبلہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی ذات کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ لفظ بولا جائے تو فوراً کسی نہ کسی ذات کا تصور ذہن میں ابھرنے لگے گا۔ غور فرمانے میرے عزیز، مثلا سخاوت ایک لفظ ہے، میں زیادہ آپ کو توحید میں الجھانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ طرف تجربہ ہے کہ جہاں توحید تھوڑی بڑھتی ہے پھر آپ سو جاتے ہیں۔ سخاوت ایک لفظ ہے جو بیدار بیٹھے ہوئے اور گفتگو بھی اسی نقل لہجے میں کر سکتا ہوں، بیٹا مجلسوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے گلے میں طاقت نہیں ہے اتنی کہ ایک جوشیلا خطاب جو ہے وہ کیا جا سکے۔ سخاوت بخاری سے قبلہ ایک لفظ ہے، لغوی اعتبار سے یہ لفظ جڑ گیا ہے حاتم تائی کے ساتھ۔ جب بھی حاتم بولا جائے گا تو سخاوت یاد آئے گی، جب بھی سخاوت بولا جائے گا تو حاتم کی تصویر ابھرنے لگے گی۔ اور یہ ان بچوں کو تھوڑا سا ذرا کنٹرول رکھیں گے، بات آگے لے جانے دیجیے۔ جب بھی سخاوت بولا جائے گا تو حاتم تائی کا تصور ذہن میں آنے لگے گا، تصویر بنے گی، حاتم کی تصویر بنے گی۔ اسی طرح ہے عدالت، جب بھی عادل بولا جائے گا تو نوشیروہ کا تصور یہ ذہن میں ابھرے گا کہ نوشیروہ عادل، ٹھیک ہے، یہ تصور ذہن میں آئے۔ حالانکہ دنیا نے جوڑ دیا کہ حاتم بڑا سخی تھا۔ معصوم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا حاتم بہت سخی تھا۔ امام فرماتے اچھا وہ کیا کرتا تھا؟ کہ مولا اس کا بہت بڑا محل تھا اور محل کے 40 دروازے تھے، مانگنے والا اگر 40 دروازوں پہ آ کے مانگتا تو حاتم منع نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں کون ساتھ چلے گا اور کون ساتھ نہیں چلے گا۔ 40 دروازوں پہ ظاہر بھائی آ کے سائل مانگتا تھا تو وہ 40 دروازوں پہ ہی سائل کو دیتا تھا، یعنی ایک پہ مانگا پھر آگے 39 پہ اور مانگا جا کے، تو حاتم یہ نہیں کہتا تھا بھئی پچھلے دروازے پہ تو دیا ہے تم نے، وہ 40 دروازوں پر ہی عطا کرتا تھا۔ مولا اتنا بڑا سخی تھا۔ امام مسکرائے اور فرماتے اچھا حاتم سے جو مانگتے تھے وہ 40 دروازوں پہ جا کے مانگتا تھا اور حاتم دیتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ حاتم پہلے دروازے پہ اتنا تھوڑا دیتا تھا۔ حد ہو گئی نا، حد ہو گئی، ہم پہ چپ ہو جانے کی حد ہو گئی۔ حاتم پہلے ہی دروازے پر اتنا کم دیتا تھا کہ پھر دوسرے دروازے پر اسے مانگنا پڑتا تھا۔ مولا فرماتے یہ سخاوت نہیں ہے کہ سائل کو اتنا تھوڑا دو کہ پھر مانگنا پڑے۔ سخاوت کا اگر چلن سیکھنا ہے تو ہم آل محمد سے سیکھو۔ اب چہرے دیکھ رہا ہوں، اب میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کون ساتھ چلے گا اور کس کا عقیدہ سفر کرے گا میرے ساتھ۔ کہا کہ سخاوت کا چلن اگر سیکھنا ہے، طریقہ سیکھنا ہے، ہم آل محمد سے سیکھو، اس لیے کہ ہم آنے والے کو پہلے دروازے پر اتنا عطا کرتے ہیں کہ 7 نسلوں کو مانگنا نہیں پڑتا۔ جو ہاتھ مقصود ہے میرے ساتھ آنے بولتا ہے ہم پہلے ہی دروازے پر اتنا عطا کرتا ہے۔ اس کو آواز کو بند کر دیں بھائی، اگر کوئی مائک والا یہاں بیٹھا ہوا ہے، ساؤنڈ والا کوئی شخص ہے تو اس کی آواز یہی کریں، یہ 3 آوازیں نا سمجھ نہیں آ رہا۔ صلوات بھیجے محمد عالم، مولانا تو کو لائن ڈھونڈ کے بھائی اس کو سے ایک صلوات اور بلند آواز سے بھیجے محمد عالم۔ تو جو فرما رہے جی مولانا پتہ سخاوت کیا ہے کہ ہم پہلے دروازے پہ اتنا دیتے ہیں کہ 7 نسلوں کو مانگنے کی پھر ضرورت نہیں پڑتی۔ دلیل دے دو اس کی آپ کو، مدینہ ہے، مدینے میں شام کا ایک شخص آیا
नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप पहुंच जाएंगे वहां तक। एक फकीर शाम से चला, वो मदीने आया और उसने मदीने में आके ऐलान करवाया कि जो भी मुझे मिलने के लिए आएगा मैं उसे इनाम दूंगा, इकराम दूंगा। अब लोगों को इनाम का लालच दिया, सुबह से लोग चलने लगे, शाम तक लोग उसे मिलने आते रहे, अपना अपना इनाम वसूल करते रहे, जाते रहे। शाम में किसी शख्स ने अली के लाल हसन से कहा, थकेंगे नहीं मेरे साथ चलना अजीजों। किसी ने मौला हसन मुश्तबा से कहा कि आका आप भी आइए, चलो रख रखाव की खातिर ही सही चलते हैं, जाके मुलाकात करते हैं। इमाम चले, तवज्जो रखिएगा, अबू तुराब का बेटा, लफ्ज देने जा रहा हूं जवानों, मैं चेहरे देखूंगा कि किसका चेहरा खिलता है वैरायती अली सुनने के बाद। अबू तुराब का बेटा मदीने की तुराब पर चलने लगा और मदीने की मिट्टी उभर उभर कर अली के लाल के कदमों के बोझ लेने लगी। हसन मुश्तबा ने चलते चलते फकीर शाम के दरबार की जमीन को अपने कदमों तले रौंदा। जैसे ही इमाम दरबार में पहुंचे, अब लफ्ज तुम तक पहुंचे ना पहुंचे मेरी ये तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो जो मेहनत करूंगा वही है। इमाम जैसे पहुंचे, इसकी नजर पड़ी और देखने के बाद कहता, हसन तुम सब के बाद इसलिए आए हो ना ताकि सारा दिन पैसे दे दे के मेरा खजाना खाली हो जाए और मैं तुम्हें कुछ भी ना दे सकूं और तुम बाहर जाके तो देखो कि मेरी इज्जत ही नहीं की है। इमाम को बिठाने के बाद इसने अपना खजानची बुलाया कि सुबह से लेके अभी तक जितना माल तुमने लोगों को दिया है इतना अकेले हसन को दो, ताकि इसे पता चले कि मैं हिंदा का बेटा हूं। नहीं 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 नहीं, मेरे साथ चल जाइएगा, ताकि इसे पता चले मैं हिंदा का बेटा हूं। इमाम मुतमईन होकर बैठे रहे। जब उसने माल लाके सरकार के कदमों में रखा, इमाम ने उठने का इरादा किया। दरबार के एक सिपाही ने आगे बढ़ के इमाम की जूती को सीधा किया। कौन मेरे साथ बैठा है और कौन मजे में नहीं बैठा? उसने हसन मुश्तबा की जूती को सीधा किया और सीधा करना था। मालूम है तू सिपाही तो इसका है ना, नौकर इसका था, मगर तूने मेरी इज्जत करते हुए मेरा जूता सीधा किया। ये सारा माल उठा और ले जाओ। तवज्जो तवज्जो, ये सारा माल उठा, मेरा मतलब साहब ये सारा माल उठा और ले जाओ। जैसे इमाम ने सिपाही से कहा सारा माल उठा और ले जाओ, साहिब दरबार ने कहा हसन ये क्या, जूती सीधी करने पर इतना माल तूने सिपाही को दे दिया। मौला फरमाते ताकि तुझे ये पता चले मैं फातिमा का बेटा। तो जो फरमा रहे हो गुफ्तगू परेशान तो नहीं कर रही आपको? तो जो फरमा रहे तो सखावत जुड़ गई है। जाहिरी एतबार से सखावत का लफ्ज जुड़ा हुआ किसके साथ है? हाकिम के साथ है। अदालत का लफ्ज जुड़ा हुआ किसके साथ है? नौशेरवा के साथ है। कि नौशेरवा बादशाह ईरान का बादशाह था, कहते वो बहुत बड़ा आदिल था। तो जो फरमा रही थी ज़हन आली में रखेगा जी, जो इसी तरह से एक लफ्ज है वफा। बस गुजर गई तमहीद, अजीजों गुजर गई तमहीद मेरे बच्चों। बस आमद बरसर मतलब आज चुके शबीह आला में सरकार वफा बरामद होनी है ना, तो मुझे इसी पर ही गुफ्तगू आपकी खिदमत में गुजारिश करना। मेरा पुत्र मोबाइल बंद कर दे मेरा चल, ये 2 कैमरे मेरे बच्चे लगे हुए, इनसे रिकॉर्डिंग ले लेना। अभी मेरा बेटा वसूल करो जो देने आया। इसी तरह हुजूर एक लफ्ज है वफा, वाओ फे अलिफ वफा, ये जुड़ गया है 2 हस्तियों के साथ। जब जावेद भाई अल्लाह करे मजमा जागता रहे मेरे साथ, तो फिर पता चलेगा कि बात कहां तक जाएगी। लफ्ज वफा जाहिर भाई जुड़ गया है 2 हस्तियों के साथ। एक मस्तूर है, एक मर्द है। मस्तूर फातिमा की कबील है, मर्द अली की
کی آغوش کا پلا ہوا عباس ہے، فاطمہ کی کنیز کا نام فضہ ہے، مرد کا نام عباس ہے. یعنی اگر تاریخ میں یہ دو ہستیاں نہ ہو تو لفظ وفا بے معنی ہو جائے. حضور دیکھیے، نعرے لگانا آپ کا عشق ہے، مگر میرے پاس وقت محدود ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ جو امانت میں دینے آیا ہوں خدا ان سے وصول فرما لیں. تو اس لیے ذرا وہ کیا کہتے ہیں کہ وضو اتنا لمبا نہ کریں کہ نماز قضا ہو جائے. تو آپ جتنے لمبے نعرے لگائیں گے، میں نعرہ لگانے سے تو روک نہیں رہا ہوں کیونکہ نعرہ ہمارے ایمان کا جز ہے. آپ جتنے لمبے نعرے لگائیں گے اتنا تقریر کا دورانیہ کم ہوتا چلا جائے. توجہ فرما رہی. اور میں چاہ رہا ہوں جتنی دیر تک طبیعت ساتھ دے رہی ہے میں تیزی کے ساتھ مطالب آپ کے ذہن تک پہنچاؤں. لفظ وفا، حضور ساتھ ہے میرے، گھبرا تو نہیں رہے ہیں بتا. لفظ وفا جڑ گیا ہے شہنشاہ وفا کے ساتھ. یعنی اب جب بھی وفا بولا جائے گا تو کسی اور کا نام آئے نہ آئے، لفظ وفا کے بعد انسان کا ذہن فوراً عباس کی طرف جائے گا کہ وفا سے مراد شہنشاہ وفا ہے. اب جملہ کہہ دوں جی، آج سے بہت عرصہ قبل کسی منزل پر میں نے یہ جملہ کہا تھا اور وہ جملہ پہ سپورٹ کرنے جا رہا ہوں. یعنی ذہن عالی میں رکھیے گا، وفا کی کائنات میں عباس اس شہنشاہ کا نام ہے جو لفظ وفا کو معنی عطا کرے. ہائے ہائے ہمارے جی جو لفظ وفا میں معنی عطا کرے. بخاری صاحب قبلہ ایک مشکل مرحلہ مجھے طے کرنا ہے اور آپ حضرات دعا فرماتے رہیے گا. میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور بڑی محبت فرمانے والے، سارے محبت فرماتے ہیں، مگر یہ کچھ خاص شخصیتیں وہ ہیں جو مجھے لے کے ساتھ چل رہی ہیں اور مختلف مقامات پہ رہنمائیاں فرماتے رہتے ہیں. تو آپ سب کی دعاؤں کا طالب رہتا ہوں، ہر سفر میں ہر جگہ پر آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں. بس تھوڑی تھوڑی دعا فرماتے رہیے گا، یہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے گی. توجہ رکھیے، کون ہے عباس؟ ممبروں پہ خرم بھائی کیا پڑھا جاتا ہے مجھے نہیں پتا، کون کون کس کس لہجے میں حضرت عباس کا تعارف کراتا ہے، میں اس طرف بھی جانا نہیں چاہتا. لیکن ذہن عالی میں رکھیے گا، جو اپنی ذات کو حسین کے ارادے پر فنا کر دے. سمجھ کے اٹھنا یہاں سے، عباس سمجھ کے اٹھنا. جو اپنی ذات کو حسین کی مشیت میں فنا کر دے، اس شہنشاہ کو عشق کی زبان میں عباس کہا جاتا. چلو لفظ لے لو میرے عزیزوں، لفظ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اور ذہن میں رکھنا، ایک ایک لفظ کے اندر تاریخ کا ایک ایک باب بند کرنے جا رہا ہوں. توجہ، عباس کی شہنشاہ کا نام ہے، جب بھی ساتھ جڑے ہوئے میرے پتا. توجہ رکھیے گا جوانوں، علی جیسا شخص، حسن و حسین جیسے بیٹے، حسن و حسین جیسے جوانان جنت کے سردار بیٹے آنگن میں رکھنے کے بعد پھر جس بیٹے کی تمنا دل مرتضیٰ میں پیدا ہو، آپ کوئی نیچے رہے گا تو مجھے دکھ رہے گا عزیزوں. توجہ فرما رہے جی، حسن و حسین جیسے بیٹے آنگن میں رکھنے کے باوجود پھر جس بیٹے کی تمنا دل مرتضیٰ میں پیدا ہو، اس شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں. چپ ہو گئے پتہ، یہ علی کا دل کیا ہے؟ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یعنی ان کے دل میں اس وقت تک کوئی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی جب تک مشیت اس کا ارادہ نہ کرے. نہیں، آپ کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کس مشکل مرحلے کو، کس مشکل بحث کو چھیڑ بیٹھا ہوں عزیزوں. علی کا دل عام دل نہیں ہے، علی کا دل عام دل نہیں ہے. اللہ کرے یہ بات پہنچ جائے عزیزوں.
چونکہ مسلسل یہ جملے کہتا رہا ہوں اور یہ جملے کیا تکرار کر رہا ہوں، ولایت 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 کا شور مچانے سے کوئی اہل ولایت نہیں ہوتا. کسی کے عقیدے میں بحث کرنا، وہ ولایت کو مانتا وہ ولایت کو نہیں مانتا، اس سے کوئی اہل ولایت نہیں ہوتا. اپنے عقیدے کو ذرا قرآن پہ پیش کر کے دیکھو کہ جس ولایت کو تو مانتا ہے قرآن بھی اسی ولایت کا حکم دیتا ہے. اور یہ نہیں توجہ فرما رہے، یہ قلب علی کیا ہے، ان 14 کے جو دل ہے وہ کیا ہے. ساتھ ہے میرے بنا، ان 14 کے جو حوالہ نوٹ کرو، 2 کیمروں میں گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. ان 14 کے دل کیا ہے؟ 7 میں تاجدار ولایت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا حضرت کا فرمان گرامی ہے. لوگوں سنو، ہم آل محمد کیا ہے. مولا فرماتے ہیں ان اللہ جعل قلوب الائمۃ موعدا لارادتہ، اللہ نے ہم 14 کے دلوں کو اپنے ارادے کے ظاہر ہونے کا مرکز بنایا. اللہ اکبر، کاش بولنے والے حضرات سامنے بیٹھے ہوتے. ان اللہ جعل قلوب الائمۃ موعدا لارادتہ، اللہ نے اپنے ارادے کو ظاہر کرنے کے لیے ہم 14 کے دلوں کو مرکز بنایا. یعنی ارادہ اس کا ہوتا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ ظاہر ہم سے ہوتا ہے. کیا ہے؟ ہم 14 کا عمل بتائے گا کہ مشیت کا ارادہ یہ ہے. اب میں کیا کہہ رہا ہوں، حسن و حسین جیسے بیٹے رکھنے کے دل میں جس بیٹے کی خواہش جنم میں ماننا پڑے گا کہ عباس کی خواہش علی کے دل میں خود سے پیدا نہیں ہوئی. مشیت چاہتی تھی کہ میں علی کی آغوش میں علی بھیجوں. مشیت چاہتی تھی کہ میں علی کی آغوش میں علی کو بھیجوں. توجہ فرمانے دی، حسن و حسین جیسے جوانان جنت کے سردار بیٹے رکھنے کے باوجود پھر جس بیٹے کی تمنا دل مرتضیٰ میں پیدا ہو، اس شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، اس شہنشاہ کو عباس کے دل جملہ دے ذرا پہ توجہ رکھیے گا. حسن و حسین جیسے بیٹوں کے لیے جنت سے کپڑے منگوانے والی ماں اپنے ہاتھوں سے جس کے کرتے سلائی کر کے جائے. کون مجمع میں تشریف فرمایا، کس کے سن سے بات گزر گئی عزیزوں؟ حسن و حسین کے لیے جنت سے کپڑے منگوانے والی ماں خود اپنے ہاتھوں سے جس کے کرتے سلائی کر کے جائے، اس شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں. لوگ پھر لوگ دے رہو توجہ رکھے گا، جس کے دروازے پہ مصطفیٰ رک کر سلام کرے وہ فاطمہ خود جسے سلام دے کے جائے. ٹھیک ہے، فضائل میں آ کے چھلک جائے تو میں کر کچھ نہیں سکوں گا کیونکہ آپ کی محبت اور آپ کا عشق ہے. فاطمہ جس کے نام سلام دے کے جائے، پھر لفظ دے دوں جی، ساتھ چلیں گے جوانوں، بیدار بیٹھے ہوئے دیکھ کے لفظ پڑھوں آگے، سارا مجمع ساتھ ہے میرے. لو لفظ لینا میرے بچوں. جبریل امین جس شہنشاہ کے جھولے کی ڈوری ہلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور وہ حسین خود جس کے جھولے کی ڈوری ہلائے. اس شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا، اس شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں. تاریخ شجاعت میں جو پتھر پہ علم گاڑے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اور تاریخ شجاعت میں جو
मुरीद तशरीफ फरमाए, वो तो तवज्जो फरमाए ना। इसलिए कि मैं आंसुओं पे तो कोई पहरा लगा नहीं सकूंगा अजीजों, ये आपका इश्क है, आपकी मोहब्बत है। गौर फरमा रहे, बुखारी साहब एक लफ्ज और देने जा रहा हूं, तवज्जो रखिएगा, साथ दे रहे हो? खोल दूं तारीख एक और बात, जो हाथों के जरिए कायनात के मुश्किल कुशाई करे उसे मुर्तजा कहते हैं, और जो बगैर हाथों के हर गिरते को संभाल ले उस शहनशाह को अब्बास कहा जाता है। तो जो फरमा रहे हैं मतलब है लफ्ज़ वफा जुड़ गया है हजरत अब्बास के साथ। अब अगर मुझे इजाजत दे तो 5 से 10 मिनट की मैं ज़हमत आपको देना चाह रहा हूं। अब्बास कहा किसे जाता, कौन बताएगा कि शहनशाह का मकाम क्या है? बाबुल हवाइज, 14 मासूमीन के होते हुए जो बाबुल हवाइज हो, 14 मासूमीन के होते हुए फिर जो बाबुल हवाइज, कौन बताएगा अब्बास किसे कहते हैं? ज़हन में रखिएगा। और उलमा ने लिखा है अब्बास का माना, जो जवेद भाई लिखा है, अब चूंकि मोमिनीन रोना शुरू हो गए तो मैं फजाइल तो पढ़ नहीं सकूंगा, मगर थोड़ी इजाजत दे दो मुझे कि मैं अपने इश्क का इजहार कर सकूं जो जनाब अब्बास के साथ अब मेरा अपना जाती इश्क है, मैं उसका इजहार इन जवानों की खिदमत में करने जा रहा हूं। तवज्जो रखिएगा, अब्बास किस शहनशाह को कहते हैं? उलमा ने अरबी लुगत में मैं रमाना साहब किबला अब्बास का जो माना लिखा है, का अब्बास मैदान के उस शेर को कहा जाता है कि जिसे देखकर शेर मैदान छोड़ दे। अल्लाहु अकबर। अब्बास मैदान के उस बिखरे हुए शेर को कहा जाता कि जिसे देखकर शेर मैदान खाली कर दे। वो भाई जिसके मुकाबले पे शेर नहीं खड़ा होता, उसके मुकाबले में सांप की लोमड़ियां क्या खड़ी होंगी? थोड़ी तबीयत मेरे साथ मिलाएगी, उसके मुकाबले पर शाम की लोमड़ियां वो क्या खड़ी होंगी? तवज्जो है या नहीं है? किस शहनशाह का नाम अब्बास है? और ये भी ध्यान में रखिएगा, इस शेर की जात से अल्लाह को इतनी मोहब्बत है कि जाती शेर की हर हालत का नाम अल्लाह ने अलग रखा। गौर है या नहीं? साथ चल रहे हैं कि तबीयत साथ है तो बात बढ़ाऊंगा आगे, नहीं तो मसाइल की तरफ जा रहा हूं। कुछ फजाइल खोलूं, कुछ गोशे फजाइल के खोलना चाह रहा हूं, इसलिए कि पहले औलाद की विलायत समझो ताकि तुम्हें पता चले बाप की विलायत क्या है। ज़हन आली में रखना, अब्बास इस कायनात का वो सखी है कि अल्लाह ने जन्नत में जनाबे अब्बास को 2 पर अता किए हैं जिनके जरिए अब्बास परवाज करता है। और उरफा फरमाते हैं कि ये पूरा आलम इम्का अब्बास के परों के नीचे से होकर गुजर रहा है। पूरा आलम इम्का अब्बास के परों से होके गुजरता है। तो शेर की हर हालत का नाम अलग है। तवज्जो है या नहीं? घबरा तो नहीं रहे हजरात? अभी चांदे कह रहे माशाअल्लाह, सभी हज़रात साथ हैं मेरे। शेर की हालत का नाम अलग अलग है, क्योंकि अब मौलाना साहब भी इशारा कर रहे हैं बार बार के मजलिस का वक्त तमाम हो गया है, और मैं अभी गोशे खोलना चाह रहा था कुछ ना कुछ, कि अभी तबीयत कुछ बनी है तो मैं चाह रहा हूं कि वसूल कर लो, तो देने आया हूं। तवज्जो, शेर जब पेट भर के सो जाए, इस हालत में शेर को असद कहते हैं। घबराना नहीं है, मेरे साथ चलना है। जब पेट भरा हुआ हो, इस हालत में शेर को असद कहते हैं। हल्की हल्की भूख में जब शेर की आंख खुले, इस हालत में शेर को असद नहीं लैस कहते हैं।
शिकार के इरादे से जब शेर अपना पहला पंजा जंगल में रखे, इस हालत में शेर को लैस नहीं जरगाम कहते हैं। तवज्जो रखिएगा, इस हालत में शेर को लैस नहीं जरगाम कहते हैं। जब शेर शिकार के लिए जंगल में चलने लगे, इस हालत में शेर को जरगाम नहीं जैगम कहते हैं। जब शेर की निगाह शिकार पर पड़े और इरादे के साथ जंगल में शेर दौड़ने लगे, इस हालत में शेर को जैगम नहीं कसवर कहते हैं। जब शिकार पर पहला पंजा डालकर शिकार को अपने कब्जे में कर ले, इस हालत में कसवर नहीं सफदर कहते हैं। नहीं, आप थक ही गए, मैं क्या कहने जा रहा हूं। इस हालत में जब शेर शिकार को पूरी तरह कब्जे में ले ले, इस हालत में शेर को सफदर कहते हैं। और जब पूरी ताकत के साथ शेर शिकार को टुकड़ों में बांट दे, इस हालत में सफदर नहीं हैदर कहते हैं। तो फरमाने जी, इस हालत में शेर को सफदर नहीं हैदर कहते। मगर हमें बताना है कि अब्बास किसे कहा जाता। शेर जब शिकार के लिए जंगल में आए और शेर के साथ एक छोटा सा बच्चा भी हो, शेर शिकार के लिए जाना चाहे और वो बच्चा सामने आके कहे कि बाबा आज आप नहीं मैं, जाग रहा है मेरे साथ, आज आप नहीं आज मैं, शिकार मैं करूंगा। बाप बेटे से कहे कि तू अभी छोटा है, बच्चा बाप के सामने अचकेलियां करके कहे छोटा जरूर हूं मगर बच्चा तो शेर का हूं। आप थक गए अजीजों, मैं छोटा जरूर हूं मगर बच्चा तो शेर का हूं। उलमा फरमाते बाप और बेटे की इस बाहमी कशमकश का नाम है अब्बास। कहां चमका है, कहां चमका, बस 5 से 7 दिन में नौकरी कामिल हो रही है। जब पहली मर्तबा अब्बास कहां पर तुलू हुआ? सिफीन के मतले पर कमरे बनी हाशिम तुलू हुआ। अली जैसे जर्रार के सामने 12 साल का अब्बास आके कहता बाबा आज मुझे हमले की इजाजत दीजिए। तवज्जो, आज मुझे हमले की इजाजत दीजिए। सिफीन लड़ी गई है कि 37 हिजरी में, 36 या 37 में। अली मौला की उम्र मुबारक बनती थी या 59 साल या 60 साल। अब्बास की उम्र है सिफीन में 12 साल। तवज्जो रखिएगा, यह मुश्किल तस्दिया है मगर ले लो, वसूल करो इसे। 60 साल का अली, 12 साल का अब्बास। जब अब्बास ने जवेद भाई इजाजत मांगी, अली मौला ने अपना लिबास उतारा। 60 साल के अली ने अपना पैराहन उतारकर 12 साल के अब्बास को पहनाया। 60 साल के अली का कुर्ता 12 साल के अब्बास को पूरा आया। हद हो गई है, आपके चुप हो जाने की हद हो गई है। अल्लाह अकबर, तवज्जो रखिएगा। 59 या 60 साल के अली का कुर्ता अब्बास के जिस्म पर पूरा आया। अमीरुल मोमिनीन ने पैरहान अपना दिया, कमरबंद बांधा, अपनी जीरा उतारी। जीरा उतारकर अब्बास के सीने पे जीरा रखी। जीरा रखने के बाद अब्बास के सर पे खुद रखा। ठीक है, एक सर के ऊपर वो टोप पहनते थे, उसे रखा। रखने के बाद मौला ने जो अमामा था उसे लड़ नीचे छोड़ के दार भाई, अब इससे ज्यादा मैं मंजर कशी नहीं कर सकूंगा। अब्बास के चेहरे पर अली ने नकाब को उलट दिया। जैसे नकाब उल्टी, अब फरमाते बिस्मिल्लाह चाहिए। अली ने अपने हाथों से तैयार करदा अली को रवाना किया। अली ने अपने सामने शबीह अली तैयार की और अब्बास को रवाना किया। अब्बास को रवाना करने के बाद जैसे मैदान में अब्बास आए, लश्कर को देखा, ऐनुल्लाही निगाहों से, ऐनुल्लाही निगाहों से अब्बास ने लश्कर को देखा।
आधे लश्कर का पिता पानी हुआ कि ये आने वाला है कौन, कोई पहचान ही नहीं पा रहा कौन है। अब अब्बास ने पहला हमला किया। तवज्जो, इब्ने शाशा के 7 बेटे थे, एक एक बेटा 1000 बंदे से लड़ता था। इसे किसी ने जगह जो इससे मुकाबला करो, मेरी तौहीन है, मैं बच्चे से लड़ूं, जाओ मेरा कोई बेटा भेजो, अभी आनंद फानन काम तमाम करके आ जाएगा। एक बेटा आया, अब्बास ने फिन्नार किया, दूसरा आया, फिन्नार किया, किसी ने जाके से बताया तेरे 7 बेटे, इब्ने शाशा तेरे 7 बेटे फिन्नार हो चुके। अब ये गुस्से में उठा, मुंह से झाग निकलने लगी, इसने गुर्ज उठाया, गुर्ज उठा के उसे घुमाता हुआ ये मैदान की जाने वाला। अली के लाल ने अपनी निगाहें इसके चेहरे पर डाली और मुकम्मल शिकार निगाहों में लाकर ये चाहता था कि अब्बास के सर पे गुर्ज मारे। इसने गुर्ज मारा, गाजी ने वार को जाया करके तलवार की ऐसी जर्ब लगाई, ऐसी जर्ब लगी कि 2 टुकड़े होके गिरा। इसका गिरना था, बाकी लश्कर दौड़ने लगा। जो दौड़ता है वो कहता भाग अली है, हाय हाय, जो भागता है कहता भाग अली है, भाग अली है, भाग अली है। उधर मैदान में अली अली हो रहा है, लेकिन पता चला अब्बास शुजाअत के मैदान का वो शहंशाह है जो बाप के दुश्मनों से अली अली का राज है। अल्लाह अकबर। तो फरमा रहे जी, उधर मालिक ने कहा मौला ये कौन है, कौन जवान? अली ने कासिद को रवाना चाहिए और अब्बास से कहिए कि वापस आ जाओ। गौर हो, अब्बास से कहो वापस आ। कासिद पहुंचा, जाके पैगाम दिया, मौला फरमा विलायत क्या है। मौला फरमा अब्बास से तलवार को नयाम में डालना। मौला कह रहे रोक दो। ओ भाई, जब मौला ही कह रहे रुक जाओ तो तुम आगे क्यों जा रहे हो? कमाल ही होगी, आपके सर से ही बात गुजर गई। ओ अल्लाह के बंदो, विलायत का माना यह है जहां मौला रोक दे वहीं रुक जाओ। जहां मौला रोके वहीं रुक जाओ। जैसे कहा के मौला बोला रहे, अब्बास ने तलवार को नयाम में डाला। अब तारीख का नक्शा में ये है, अब्बास ने रहवार को मोड़ा, लड़ते लड़ते अब मामे में से एक लड़ी जुल्फों की निकलकर अब्बास के माथे पे बल खा गई। चेहरे पर नकाब थी, माथे पे बाल, लग रहा था जैसे बादलों की ओर से चांद निकल आया हो। हाय हाय, जैसे बादलों की ओर से चांद निकल आया हो। एक मर्तबा जैसे अब्बास को आते देखा ना, अली मेरे तरफ देखने सका। अली मौला आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद फरमाते अंता कमरे बनी हाशिम, तू अब्बास नहीं है, तू बनी हाशिम का चांद है। जीन से उतारा, अली ने सीने से लगाया, बाजुओं पे बोसा दिया और अली रोने लगे। तमाम हो गई जहमत। बाबा के सीने से अब्बास चिमटा हुआ है और अली बोसे देके रो रहे हैं। जैसे रोए अब्बास कहते बाबा मैं जंग सही नहीं लड़ सका। अली कहते नहीं मेरे बच्चे, आज तूने हक अदा किया, अली के बेटे को ऐसे ही लड़ना चाहिए। लेकिन अब्बास मैं रो इसलिए रहा हूं, आज ये बाजू सलामत है। शर्म करके गिरिया नहीं करना अजीजों। आज बाजू सलामत है, आज तूने जंग की है, लेकिन कल तेरे बाजू कट जाएंगे। अजरुकुम अल्लाह। कितना नाज था आले मोहम्मद को अब्बास की वफा पर। सादात का लुटा हुआ कारवान जब 1 साल की कैद गुजार के मदीने आया ना, मदीने के बाहर खैमा लगा, सैदानियां वहां बैठी। इमाम ने बशीर इब्ने जज़लम को बुलाया जो मुहारी साहब था।
बशीर को देख के कहते जाओ मदीने में चले जाओ और शहर मदीना में जाके ऐलान करो जो काफिला गया था ना वो लुट के वापस आ गया है। जवानों को दावत मातम दे रहा हूं, जो कारवान गया था वो वापस आ गया है। बशीर ऐलान करता करता मेरा माना साहब किबला जैसे आया है ना मोहल्ला बनी हाशिम में, अली मौला के घर के करीब आके इसने ऐलान किया कि लोगों जो काफिला गया था वो पलट आया है। ये ऐलान किसने सुना? अब्बास की मां उम्मुल बनीन ने। सैयदा ने चादर पहनी, दहलीज पे आई, दहलीज पे आके कहती बंदे खुदा कौन हो और क्या ऐलान कर रहे हो? का बीबी बशीर हूं, मुनादी हूं और ऐलान कर रहा हूं जो काफिला गया था ना वो पलट आया है। जैसे ना बीबी फरमाती क्या मेरा हुसैन आ गया है? मैं पढ़ गया, तुमने सुन लिया। अल्लाह जाने कोई किस ख्याल में बैठा हुआ है। जैसे हुसैन का नाम आया रोते रोते बशीर की चीखें निकली। देख कर कहती कि बीबी तेरा हुसैन से क्या ताल्लुक है? तू हुसैन का क्यों पूछी? बीबी फरमाती मैं उम्मुल बनीन हूं, अली का हरम हूं। का बीबी फिर अब्बास का पुरसा कबूल कर। आप अब्बास का क्यों नहीं पूछते, अब हुसैन का पूछती? बीबी फरमाती अगर हुसैन आ गया है तो फिर अब्बास भी आ गया है। हाय रोने वालों आजादारों, जैसे बशीर ने बताया ना कि नहीं बीबी करबला में सारे मारे गए, सैयदा रोई, रो के उम्मती बता मेरा अब्बास जीन से कैसे उतरा। बस इसी लफ्ज़ पर मुझे इजाजत दे देना, मेरा अब्बास जीन से कैसे उतरा। बशीर देखे कहते बीबी तेरे गाजी के सर पे गुर्ज लगा, गुर्ज का नाम है। बीबी झिड़क दे के कहती खामोश, मेरे अब्बास की शुजाअत की तौहीन न कर। तूने मेरे अब्बास को देखा जो नहीं था, किस में जुर्रत है कि मेरे गाजी के बाजू भी साथ हो और कोई अब्बास के सर पे वार करे। रोते रोते बशीर का माथा दीवार से लगा। देखे कहते बीबी ने तू बर्दाश्त कर सकेगी, रोना तो यही है, तेरी अब्बास के बाजू कट गए थे। तेरे बाजू कटने के बाद फिर अब्बास की आंख में तीर लगा। तीर निकालने के लिए जैसे अब्बास ने सर झुकाया, एक मरतबा किसी ने गाजी के सर पे गुर्ज मारा, अब्बास ने जीर को छोड़ा। हाय रोने वालों, सैयदा ने जुमला सुना, एक मरतबा जन्नत और बकी को देखा। बकी को देखने के बाद रो के कहती जनाब ज़हरा नाराज ना होना, अगर मेरे गाजी के बाजू कलम ना होते ज़ैनब की चादर न लुटती, अगर मेरा गाजी जीन से न उतरता तेरे हुसैन के गले पे खंजर। मातमे